তো ক্লাসে স্টার্ট করি। বাকিরা আসুক, ক্লাসে জয়েন করি। তো আজকে আমরা ওই রিয়াকশন মেকানিজম বা জিওসির লাস্ট পার্টটা পড়ব। সেটা হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রির যে কোনো রিয়াকশন করার পিছনে একটা মেকানিজম থাকে। সো সো হোয়াট ইজ দেয়ার দ্যাট মেকানিজম, আর এই মেকানিজমটা কী করে হয়। তো সেই মেকানিজমে সব কিছু কন্ট্রোলড হয় বাই দ্য স্টেবিলিটি ফ্যাক্টর অ্যান্ড দ্য ইলেকট্রনিক এফেক্ট, যেগুলো আমরা আগেও পড়েছি। তো লেটস স্টার্ট দ্য চ্যাপ্টার। তো বেসিক্যালি রিয়াকশন মেকানিজমে সবসময় মনে রাখতে হবে একটা সাবস্ট্রেট থাকবে, যেটা একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড হবে, আমরা আগেও পড়েছি এটা, যাকে একটা রিয়েজেন্ট দিয়ে রিয়াকশন করানো হবে। এই রিয়েজেন্টটা জেনারেলি একটা ইনঅর্গানিক কম্পাউন্ড হবে। এবার এটা আন্ডার টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার উইথ ক্যাটলিস্ট, এটা একটা ইন্টারমিডিয়েট দিতে পারে এবং সেখান থেকে প্রোডাক্ট তৈরি হয়। ইন্টারমিডিয়েট চার রকমের হয়: কার্বোক্যাটায়ন, কার্বোঅ্যানায়ন, কার্বন ফ্রি র্যাডিক্যাল আর কার্বিন। সো এবার এই সাবস্ট্রেট আর রিয়েজেন্টের মধ্যে এই ইন্টারমিডিয়েটটা হয়ে কখনো কখনো প্রোডাক্ট তৈরি হয়, কখনো ওই দুটো ডিরেক্টলি রিয়াকশন করে ভায়া ট্রানজিশন স্টেট প্রোডাক্টটা তৈরি করে। এবার এই সাবস্ট্রেট আর রিয়েজেন্টের মধ্যে দুটো জিনিস তৈরি হয়: নয় সাবস্ট্রেট একটা ইলেকট্রোফাইল হতে পারে, আর রিয়েজেন্ট একটা নিউক্লিওফাইল হতে পারে, অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। যখন রিয়াকশন হয়, an electrophile will react with a nucleophile or a nucleophile react with an electrophile. So it is the basic reaction between an electrophile and nucleophile. যেটা আমরা জানি যে কোনো রিয়াকশনে সাবস্ট্রেট যখন কার্বোক্যাটায়ন বা কার্বন ফ্রি র্যাডিক্যাল বা কার্বিন তৈরি করে, দেয়ার নিউক্লিওফাইল, সরি ইলেকট্রোফাইল, ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট। তাহলে রিয়াকশন মেকানিজমকে যদি আমরা ক্লাসিফিকেশন করি, it can be classified into the three types. What are they? One is substitution reaction, second is addition reaction, and third is elimination reaction. তো আমাদের সিলেবাসে এই তিনটে টাইপের রিয়াকশনই আছে। তো এই সাবস্টিটিউশন রিয়াকশনকে ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন্টু টু টাইপ। ওয়ান ইজ নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন and is electrophilic substitution. নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন আন্ডারে আবার হয় চারটে পার্ট। ওয়ান ইজ SN1, second is SN2, third is SNI, and in some cases SNAR. So these are the nucleophilic substitution. And what are the electrophilic substitution? Very simple, is aromatic electrophilic substitution. বেঞ্জিন রিংয়ে এসে এটা ইলেকট্রোফাইল অ্যাটাক করছে। Now for the addition reaction. Addition reaction is substitution reaction is applicable for the compound carbon with sp3 hybridization. But addition reaction টা কোথায় হয়? It can be addition in the carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond, carbon-nitrogen triple bond, carbon-oxygen double bond. In those cases, addition reaction may occur. So when addition reaction occurs, some reactant will added to the pi bond. One pi bond is broken and it is added. So it can also be classified as a nucleophilic addition
and also classified as a electrophilic addition. Okay, now come from the elimination part. So here elimination में की है? Elimination is of three type. One is E1, second is E2, third is E1C2. That means elimination unimolecular, elimination bimolecular, elimination unimolecular conjugate base. Now, this bimolecular reaction, elimination bimolecular reaction, can be classified into three types. ঠিক আছে, শীর্ষাঙ্ক দেখতে পাচ্ছ? আজকে আমরা রিয়াকশন মেকানিজমটা করছি। তো starting with the reaction mechanism classification part. So there are three types of reaction mechanism. One is substitution, one is addition, one is elimination. And elimination has three types: E1, E2, and E1C. And E2 can be classified as alpha elimination, that is 1 1, and there is beta elimination, that is called 1 2, and there is called gamma elimination, that is called 1 3. Okay, আমরা প্রত্যেকটা টাইপ সম্বন্ধে আজকে বলবো। So starting with the substitution, that is called nucleophilic substitution reaction. First, nucleophilic substitution reaction. আমাদের ক্লাস 11 এ মেইনলি যে পার্টটা খুব দরকার হবে সেই পার্টটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। So in nucleophilic substitution reaction mainly classified into two types. One is SN1 reaction and there is SN2 reaction. What are they and what it happens? So in the nucleophilic substitution reaction, mainly one alkyl halide will be treated with a nucleophile. So nucleophile substituted the halide part and nucleophile is added. And X minus is removed. So this is a substitution reaction. So it can be performed through two types. One is SN1 and it's called SN2. এবার এই দুটোকে আমি একটু কম্পারিজন করছি, তাহলে তুমি রিয়াকশনটা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারো। তো SN1 is called, যেখানে বুঝতে পারবে না ক্রস করবে, নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন unimolecular, and SN2 is called nucleophilic substitution bimolecular. So that means here rate of the reaction depend upon only the concentration of the alkyl halide, but here rate of the reaction যেহেতু bimolecular depends upon the concentration of alkyl halide as well as the nucleophile. ঠিক আছে, ঠিক আছে, মানে বোঝা যাচ্ছে? শীর্ষাঙ্ক না বুঝতে পারলে বলবে, যেখানে বুঝতে পারছো। বাকিদের কি হলো? অগ্নিব আজকে জয়েন করছে না কেন? সৌনকের কি হলো? যেহেতু আসছে না। ঠিক আছে, রেকর্ড করছি, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, তো বলছে ইন SN1, দেখো এবার মনে রাখতে পারো SN1 রিয়াকশন, দ্যাট মিনস SN1 মানে এটা এটা unimolecular, মানে ইট ইজ এ টু স্টেপ রিয়াকশন, টু স্টেপস রিয়াকশন via carbocation formation.
আর এটা বাইমলিকুলার, এটা ওয়ান স্টেপ রিয়াকশন ভায়া ট্রানজিশন স্টেট। আমি সব কটা বোঝাচ্ছি কি ব্যাপার এটা। এবার রিয়াক্টিভিটিতে আসি। তো উইথ রেসপেক্ট টু রিয়াক্টিভিটি, SN1 রিয়াকশন সবচেয়ে ভালো হয় টার্সিয়ারি হ্যালাইডে, দেন সেকেন্ডারি, দেন প্রাইমারি। আর SN2 রিয়াকশন ভালো হয় প্রাইমারিতে, দেন সেকেন্ডারি, দেন টার্সিয়ারি। ঠিক আছে? হিয়ার the reagent is mainly solvent or diluted base. But here the nucleophile file's concentration is high enough. ঠিক আছে? এবার আমি রিয়াকশনের মেকানিজমটা দেখাই কিভাবে হচ্ছে। তো আমি একটা টার্সিয়ারি হ্যালাইড নিলাম, ইচ্ছা করেই আমি একটা এরকম হ্যালাইড নিলাম যেটা কাইরাল সেন্টার আছে, মানে অ্যাসিমেট্রিক কার্বন আছে, চারটে গ্রুপ ডিফারেন্ট। তো এটাকে প্রথমে অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে ট্রিট করতে হয়। তো অ্যাকোয়াস মিডিয়ামে কি হয়, এই ওয়াটারটা আছে, ওয়াটার এই বন্ডটাকে সলভেটেড করে। তো সলভেট করা মানে এই বন্ডটা ভেঙে যাওয়া। তো ভেঙে গেলে প্রথমে এরকম একটা কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়, লিখতে পারো ভায়া সলভেশন। দেখো ফার্স্ট স্টেপ হলো ভায়া সলভেশন, এই কার্বোক্যাটায়নটা তৈরি হয়। এবার নেক্সট স্টেপে কি হয়, মিডিয়ামে তো H2 আর OH মাইনাস আছে বা ডাইলিউটেড ফর্ম কোনো বেস আছে। এই OH মাইনাসটা আবার অ্যাটাক করে কোন দিক দিয়ে, ইট ক্যান অ্যাটাক ফ্রম দ্য অ্যাবোভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিলো। বুঝেছো কেন? যেহেতু এটা একটা কার্বোক্যাটায়ন, তার মানে কি, ইট ইজ এ প্ল্যানার স্ট্রাকচার। তো যদি এটা প্লেন হয়, ট্রাইগোনাল প্ল্যানার হয়, তাহলে নিউক্লিওফাইল তো উপর দিক দিয়ে অ্যাটাক করতে পারে, নিচ দিয়ে অ্যাটাক করতে পারে, যেহেতু এটা sp2 প্ল্যানার স্ট্রাকচার। না বুঝতে পারলে বলবে। তো তার ফলে এর প্রোডাক্ট যেটা তৈরি হয়, একটা R1 R2 R3, এখানে একটা ওইচ ঢোকে, তার মানে দেখো এরই প্রায় রিটেনশন একটা প্রোডাক্ট তৈরি হলো। আর ঠিক এর একটা ইনভার্টেড একটা প্রোডাক্ট তৈরি হলো, মানে জাস্ট এর মিরর ইমেজ, যেটাকে আমি বলতে পারি ইনভার্টেড প্রোডাক্ট। ঠিক আছে? তার মানে যেহেতু রিটেনশন আর ইনভার্সনটা ইকুয়াল 50% করে হবে, তোমার যদি একটা ডেক্সট্রো হয় আর একটা কি হবে, লিভো হবে, যেহেতু ইকুয়াল পার্সেন্টেজে থাকবে, তাহলে আমি বলতে পারি এদের মিক্সচারটা হচ্ছে রেসিমিক মিক্সচার। ঠিক আছে? একটা দেখো উপর দিয়ে অ্যাটাক করছে উইচ, যেটা তৈরি হবে, নিচেটা তার উল্টো হবে না। ঠিক আছে? যেহেতু ইকুয়াল পোর্শনে তৈরি হচ্ছে, তাহলে এটা রেসিমিক মিক্সচার হবে। ওকে, এবার এইটাতে কেন টার্সিয়ারিটা সবচেয়ে ভালো হলো বোঝো। দেখো যে কার্বোক্যাটায়নটা তৈরি হচ্ছে, সেটা এটা কার্বোক্যাটায়ন, আর আমরা জানি টার্সিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন সবচেয়ে স্টেবল। ঠিক আছে? এবং এখানে যেহেতু ইকুয়াল রিটেনশন ইকুয়াল ইনভার্সন হয়, তার ফলে দ্য মিক্সচার অফ দ্য প্রোডাক্ট উইল বি রেসিমিক মিক্সচার। রেসিমিক মিক্সচার করা মানে অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, কারণ ইকুয়াল ডেক্সট্রো ইকুয়াল লিভো আছে, একটাকে ক্যান্সেল আউট করবে। ঠিক আছে? এবার এর সলভেন্টটা কি ইউজ হয়, এখানে যে সলভেন্টটা ইউজ হয় সেটা জানি পোলার প্রোটিক সলভেন্ট। পোলার প্রোটিক সলভেন্ট তাদেরই বলে যারা একটা H+কে ফার্নিশ করতে পারে, লাইক ওয়াটার, অ্যাসিটিক অ্যাসিড, অ্যালকোহল, অ্যাটসেট্রা। ঠিক আছে? বা HCl।
ওকে, অ্যালকোহল বলার দরকার নেই, এক্সেল। তাহলে এটা SN1 হলো। এবার SN2 মেকানিজমটা দেখছি, SN2 কোথায় ভালো হয়? প্রাইমারি। তো আমি ইচ্ছা করে একটা প্রাইমারি হ্যালাইড এরকম নিলাম যেটা কাইরাল কার্বন আছে। তো আমি হাইড্রোজেন নিলাম একটা জায়গায়, আর দুটো জায়গায় ডয়টেরিয়াম আর ট্রিটিয়াম নিলাম। তাহলে এই কার্বনটা বাই ডিফল্ট কাইরাল কার্বন হয়ে গেল। এবার এটাকে আমি NaOH ইন অ্যাসিটোন দিয়ে ট্রিট করলাম। অ্যাসিটোন দিয়ে কেন ট্রিট করেছি পরে বলছি। তাহলে এখানে কি হয় রিয়াকশন মেকানিজমটা? এটা কি বললাম, ভায়া ট্রানজিশন স্টেট হয়, কোনো ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হয় না। তো এখানে এই যে OH মাইনাস নিউক্লিওফাইলটা, যেহেতু এটা হাইলি রিয়াক্টিভ নিউক্লিওফাইল, ইট ক্যান অ্যাটাক ফ্রম দ্য ব্যাক সাইড, পিছন দিক দিয়ে অ্যাটাক করে, আর এই বন্ডটা খুলে যায়। তো তার ফলে কি প্রোডাক্টটা তৈরি হলো? মানে এখানে বন্ড মেকিং আর বন্ড ব্রেকিং একসাথে হয় বলে এই স্টেটটাকে বলে ট্রানজিশন স্টেট বা TS স্টেট। এটা কোনো ইন্টারমিডিয়েট না, প্রথমেই বলে দিলাম। এটা একটা জাস্ট কি বলবো, একটা ট্রানজিশন এক্সিস্টেন্স। ফাইনালি কি হলো, এই OH-টা ঢুকে যাবে আর ব্রোমিনটা বেরিয়ে যাবে, কিন্তু যে প্রোডাক্টটা তৈরি হবে সে প্রোডাক্টটা কিন্তু পুরোপুরি ইনভার্টেড প্রোডাক্ট। মানে ডয়টেরিয়ামটা অ্যাবভ দ্য প্লেনে ছিল, সেটা চলে যাবে বিলো দ্য প্লেনে, আর ট্রিটিয়ামটা অ্যাবভ দ্য প্লেনে ছিল, সেটা চলে যাবে অ্যাবভ দ্য প্লেনে। তার মানে এই যে প্রোডাক্টটা তৈরি হলো, ইট ইজ টোটালি ইনভার্টেড অফ দ্য অরিজিনাল রিয়াক্ট্যান্ট। ঠিক আছে? তার মানে এটা যদি ডেক্সট্রো হয়, এটা 100% লিভো হবে। এটা যদি আর হয়, তো এটা 100% এস হবে। বুঝতে পারছি কথাটা? এবার কথাটা হচ্ছে কেন এখানে আমি অ্যাসিটোন ইউজ করেছি, অ্যাসিটোনের ফান্ডাটা কি? তো জেনে রেখো, SN2 রিয়াকশানে যে সলভেন্টটা ইউজ হয়, সেই সলভেন্টটা হচ্ছে পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট। পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট মানে এটা পোলার হয় কিন্তু কোনো রকম H+ দেয় না। তো এটা কি কি হতে পারে? এটা কমন দুটো এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাসিটোন বা DMF বা DMSO, ডাইমিথাইল সালফোনিক অক্সাইড, DMSO। ঠিক আছে? তো এটা কি করে? এটা করে যে NaOH এর মধ্যে যে ক্যাটায়নিক পার্ট Na+টা আছে, একে ঘিরে ওয়াটার অ্যাসিটোন মলিকিউল ঘিরে রাখে সব দিক দিয়ে, সলভেটেড করে একে। এবার যখনই এইটা সোডিয়াম আয়নটা চারদিক দিয়ে সলভেটেড হয়ে গেল, তার ফলে কি হলো, Na+টা বাইন্ড হয়ে গেল। সো the OH minus become free and more mobile to attack from the back side. ঠিক আছে? তো তার ফলে কি হচ্ছে, মানে ব্যাপারটা কি, ব্যাক সাইড অ্যাটাক হচ্ছে। তো তার মানে ধরো এরকম ব্যাপারটা, তুমি একটা ছাতা নিয়ে যাচ্ছ, এটা ধরো একটা ছাতা আছে, তুমি ছাতা নিয়ে যাচ্ছ, আর এখান দিয়ে হাওয়া আসছে, এখান দিয়ে খুব জোরো এয়ার আসছে। তো তাতে কি হয়, এর রেজাল্টে ছায়াটা পুরোপুরি এরকম উল্টে যায় না? এরকম হয়ে যায় তো। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ আমব্রেলা এফেক্ট, যেটা SN2-তে দেখা যায়। এর জন্য যদি ডেক্সট্রো দিয়ে শুরু করো লিভো হবে, SNO আর দিয়ে শুরু করলে এস কনফিগারেশন হবে। কিন্তু অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ যদি রিঅ্যাক্ট্যান্ট থাকে, প্রোডাক্টও অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে। বোঝা গেল? অংশু, শীর্ষাঙ্ক বোঝা গেল? অরিঞ্জিত? এবার যেটা বলার সেটা হচ্ছে
এবার তোমরা একটা কোশ্চেন আমাকে অ্যান্সার দাও তো, ওয়াই, এই যে এসএন টুটা দেখলে, ওয়াই টার্সিয়ারি হ্যালাইট ডাজ নট আন্ডারগো SN2 রিয়াকশন। আমি দেখো প্রাইমারি সবচেয়ে ভালো হয় বলেছি, টার্সিয়ারি সবচেয়ে খারাপ বলেছি। ওয়াই ইট ইজ সো? তো কোয়েশ্চেন অনেক সময় দেয় ওয়াই 3 ডিগ্রি হ্যালাইট ডাজ নট আন্ডারগো SN2 রিয়াকশন। বলো, কেউ একটু ট্রাই করো। হবে? কেন হচ্ছে না টার্সিয়ারিতে? তো দেখো, ইট ইজ ডিউ টু স্টিরিক হিন্ড্রেন্স। যদি এখানে এরকম বড় বড় বাল্কি গ্রুপ থাকতো, আর R ড্যাশ, R ডবল ড্যাশ, এরকম বড় বড় বাল্কি গ্রুপ থাকতো, তাহলে কি হতো? এই গ্রুপগুলো কি হয়, ডিউ টু বাল্কিনেস স্টেরিক ফ্যাক্টর হয়। স্টেরিক ফ্যাক্টর মানে কি, ধরো তোমার বেঞ্চে 3 জন বসতে পারে, এবার সেখানে তুমি ধরো ফোর্থ মেম্বার ওখানে ঢুকতে চাইছে, তাহলে কি হয়, একটা হিন্ড্রেন্স হয়। সো due to the steric hindrance of bulky alkyl groups, nucleophile cannot add up at the backside। ঠিক আছে? বোঝাতে পারা গেল? এইটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন। তাহলে এবার থেকে তুমি অন্তত অ্যালকিল হ্যালাইড দেখে তো চিনতে পারবে যে কোনটা SN1 কোনটা SN2 হবে। তুমি এইটুকু বুঝতে পারবে যে টার্সিয়ারি হ্যালাইড SN1 দেয় আর প্রাইমারি হ্যালাইড SN2 দেয়। কি বোঝাতে পারছি? আচ্ছা, তাহলে হ্যাঁ, সৌনক লিখেছে কি প্র্যাকটিক্যাল, ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যাল আছে। তা তুমি আমাকে বলো, ধরো তোমাকে এরকম দুটো রিয়াকশন দিয়েছে, বলবে হুইচ ওয়ান আন্ডারগো SN1 রিয়াকশন, এটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, ইন ফাস্টার রেট। সেম কোয়েশ্চেন 2 নম্বর, হুইচ ওয়ান আন্ডারগো SN2 রিয়াকশন ইন ফাস্টার রেট। কি আছে প্রথমটা? সেকেন্ডেরটা দিয়েছে এইটা। এই দুটোর মধ্যে কোনটা, প্রথম কোশ্চেনটার অ্যান্সার দাও, কোনটা SN1 ভালো করবে।
আর নিচের দুটোর মধ্যে কোনটা SN2 ভালো করবে? কেন বলো? ইয়েস, বিকজ ইট ইজ এ টার্সিয়ারি আর ইট ইজ এ প্রাইমারি, তাই এটাই ভালো করবে। সেকেন্ড ডেটটা কি মনে হয়? এখানে তো দুটোই প্রাইমারি। কিন্তু হ্যাঁ, তাহলে এর ক্ষেত্রে সেকেন্ডেরটা ভালো করবে। কেন ভালো করবে? বিকজ আয়োডিন ইজ মোর গুড লিভিং গ্রুপ দ্যান ব্রোমাইড, অ্যাজ আয়োডাইড ইজ মোর গুড লিভিং গ্রুপ। কারণ যে ভালো সহজে বেরোবে, কারণ আয়োডিন সাইজ বড়, তো তো তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে। তো গুড লিভিং গ্রুপ দ্যান ব্রোমাইড, সো দ্যাট ইজ ওয়াই সেকেন্ডেরটা বেটার করবে। ঠিক আছে? তার মানে আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে SN2টা নিয়ে খুব একটা সমস্যা হয় না। আর SN2টা কনভার্সনে দেয়। SN1 দিয়ে খুব কোশ্চেন দেয়, তার কারণ হচ্ছে SN1-এ আমাদের এই কার্বোক্যাটায়নের স্টেবিলিটি নিয়ে কোশ্চেন আসে। কার্বোক্যাটায়নটা স্টেবিলাইটি হচ্ছে কিনা বা স্টেবিলাইজ হয়ে গিয়ে কোনো রকম রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে কিনা, এগুলো আমাদের দেখতে হবে। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? এবার আমি অ্যারোমেটিক নিউক্লিও ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশনটা একটু বলছি। অ্যারোমেটিক ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন, নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন হলো, এবার হচ্ছে অ্যারোমেটিক ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন। এটা তোমরা পড়বে যখন হাইড্রোকার্বনের লাস্ট পার্টে বেনজিনে পড়বে। আজকে আমি এটা এটা কেন করাচ্ছি, তার কারণ হচ্ছে নেক্সট দিন থেকে হয়তো আমরা একটু থার্মোডিনামিক্স ধরবো। তো এর জন্যই এটাকে আজকে এখানে কনসেপ্টটাকে এখানে শেষ করে তোমাদের থার্মোডিনামিক্সটা করবো, তারপরে আবার একটু পরের দিকে হাইড্রোকার্বনটা ধরবো। ঠিক আছে? এবার অ্যারোমেটিক ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশনটা কি? অ্যারোমেটিক ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন হচ্ছে, দেখো এটা ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন। অ্যারোমেটিক মানে একটা বেনজিন রিং এ হয়। মানে ধরো যে কোনো একটা বেনজিন রিং when treated with a reagent, that reagent must contain two parts, one is electrophile and other is nucleophile। যে রিয়েজেন্টই হোক, আমাদের সিলেবাসে 5 ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন আছে। কি কি? একটা হচ্ছে হ্যালোজিনেশন, একটা হচ্ছে ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন, একটা হচ্ছে ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যাসাইলেশন, একটা হচ্ছে নাইট্রেশন, একটা হচ্ছে সালফোনেশন। সো দিস আর দ্য 5 রিয়েজেন্ট অ্যান্ড 5 রিয়াকশন যেটা আমাদের সিলেবাসে আছে। এবং দিস 5 ইন্টারমিডিয়েটস আর দ্য ইলেকট্রোফাইলস। বোঝার চেষ্টা করো মন দিয়ে। এবার আমি যখনই রিয়াকশনটা করব তাতে কি হবে? যেহেতু ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন, তাহলে বেনজিন কিন্তু খুব ইলেকট্রন রিচ সিস্টেম। বেনজিন ইজ এ ইলেকট্রন রিচ সিস্টেম ডিউ টু পাই ইলেকট্রন ক্লাউড। ওর সঙ্গে পাই ইলেকট্রন ক্লাউড থাকে। তাহলে মেকানিজমটা কিভাবে হয়? এই পাই বন্ডটা বা পাই ইলেকট্রনটা গিয়ে প্রথমে ইলেকট্রোফাইলকে অ্যাটাক করে। তাই যখন ইলেকট্রোফাইলকে অ্যাটাক করলো, তাহলে এইখানে ইলেকট্রোফাইলটা গিয়ে অ্যাটাচড হয় আর এইখানটা একটা কার্বোক্যাটায়ন জেনারেট করে, কারণ এখান থেকে পাই ইলেকট্রনটা বেরিয়ে গেছে। এবার এখানে একটা কনজুগেশন দেখা যায়। এই ডাবল বন্ডটা একে স্টেবিলাইজ করার জন্য শিফট করে, রিঅ্যারেঞ্জ করে। তাহলে এখানে ডাবল বন্ড চলে আসলে কার্বোক্যাটায়নটা এখানে চলে আসবে। পরের স্টেপে এইটা এখানে শিফট করে, তার ফলে কি হয়? এইখানটা ডাবল বন্ড চলে আসে, তার ফলে এখানে কার্বোক্যাটায়ন চলে আসে। অ্যান্ড ফাইনালি কি আসে? ফাইনালি এই যে এইচটা আছে, তাকে এই যে নিউক্লিওফাইলটা আছে না, এই নিউক্লিওফাইলটা ফাইনালি এইচটাকে ক্যাপচার করে। ক্যাপচার করলে কি হবে? এই বন্ডটা আবার এখানে ফিরে চলে আসবে। তো তার মানে কি হলো? সেই ইলেকট্রোফাইলের জায়গায় দেখো একটা, এই হাইড্রোজেনের জায়গায় দেখো একটা ইলেকট্রোফাইল ঢুকে গেল। সো দিস ইজ কল ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন। মানে একটা হাইড্রোজেন বেনজিন রিং এর এই যে 6টা হাইড্রোজেন থাকে, তার মধ্যে একটা হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করে আমরা একটা ইলেকট্রোফাইলকে সাবস্টিটিউট করলাম। ক্লিয়ার সবার?
এবার বেঞ্জিন রিং একটা ইকুইভ্যালেন্ট রিং, যার সমস্ত জায়গায় একই গ্রুপ একই হাইড্রোজেন আছে। ফলে ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন অফ বেঞ্জিন রিং ইজ ভেরি ইজি। তোমাকে যেই ইলেকট্রোফাইল দেবে তুমি যে কোনো একটা জায়গায় যেটা সেই ইলেকট্রোফাইলটাকে ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু কোয়েশ্চেন ইজ অকার যখন তোমাকে বেঞ্জিন উইথ আ গ্রুপ দিয়ে দেয়, অ্যান্ড দ্যাট ফলোজ দ্য মেসোমেরিক এফেক্ট। তার মানে কি, ধরো বেঞ্জিনের মাথায় তোমাকে অলরেডি একটা গ্রুপ দিয়ে দিয়েছে, তারপরে এই ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন করিয়েছে। এবার এইটা কোথায় ইলেকট্রোফাইলটা ঢুকবে? এবার কনসিডারিং অ্যাবাউট দ্য নেচার অফ দিস গ্রুপ, ইলেকট্রোফাইল এন্টার্স দ্য ডিফারেন্ট পজিশন। সো নেচার অফ দ্য গ্রুপ কিরকম? ইফ ইফ মন দিয়ে শুনবে, ইফ দ্য গ্রুপ contains lone pair electron, সাপোজ NH2, আমি আগেও বলেছিলাম আগের দিনের ক্লাসে, OH, অ্যালকাইল গ্রুপ, হ্যালোজেন, এই সমস্ত গ্রুপ থাকে যেগুলোর ইলেকট্রন ডোনেটিং নেচার, মানে প্লাস ইডিজি গ্রুপ। সো দোজ গ্রুপস কি করে, এই সমস্ত গ্রুপগুলো, দোজ গ্রুপস donates the electron pair towards the ring and they activates the benzene ring. বলছি এই গ্রুপগুলোর মাথায় লোন পেয়ার থাকে, সেগুলো হচ্ছে প্লাস আর এফেক্ট গ্রুপ বা ইলেকট্রন ডোনেটিং গ্রুপ। এই গ্রুপগুলোর নেচার হচ্ছে তারা ইলেকট্রন ডেন্সিটিটাকে রিং এর ভিতরে ডিস্ট্রিবিউট করে বা ছড়ায়। তার মানে রিংটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় এবং ভায়া রেজোনেন্স দেখা যায় যে নেগেটিভ চার্জটা এই তিনটে জায়গায় কনসেন্ট্রেট করছে, অর্থ আর প্যারা। তাই এই কন্ডিশনগুলোতে যদি এই গ্রুপটা বেঞ্জিন রিং এর মাথায় থাকে, এই গ্রুপগুলো যে কোনো একটা, তাহলে এই ইলেকট্রোফাইলটা উইল এন্টার অ্যাট দ্য অর্থ অর প্যারা পজিশন। তার মানে তোমাকে দেখতে হবে বেঞ্জিন রিং এর মাথায় কি গ্রুপ আছে। যদি এই গ্রুপগুলোর মধ্যে কোনো গ্রুপ থাকে, তাদেরকে এই ওপরে ইলেকট্রোফাইলগুলো দিয়ে ট্রিট করলে তাহলে জেনারেলি অর্থ আর প্যারা পজিশনে ঢুকবে। বোঝাতে পারলাম? Now, if this group contains a pi bonded system, মানে ডাবল বন্ড বা ট্রিপল বন্ড আছে, ফর এক্সাম্পল সায়ানাইড, CHO, COOH, NO2, SO3H, etc. তো they are minus IF group or electron withdrawing group. তো এরা কি করে, এরা সিস্টেম থেকে ইলেকট্রন ডেন্সিটিকে টেনে বার করে নেয়, এরা ইলেকট্রন উইথড্র করে। তো যখন ইলেকট্রন উইথড্র করে, দে ডিঅ্যাক্টিভেট দ্য রিং। সো the meta position will get less positive charge, তার মানে more negative charge. So they are meta directing, তার মানে এই গ্রুপগুলো থাকলে ইলেকট্রোফাইলটা এই মেটা পজিশনে ঢুকবে, আর এই ইলেকট্রোফাইলটা থাকলে তাহলে অর্থ বা প্যারা পজিশনে ঢুকবে। ক্লিয়ার হলো ইলেকট্রোফিলিক অ্যারোমেটিক ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন? ঠিক আছে, তাহলে একটা সহজ এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদের একটা দুটো করতে দিই, একটু চেষ্টা করো। ধরো তোমাকে একটা ফেনল দিয়েছে আর এখানে ব্রোমিন দিয়ে ট্রিট করেছে, আর এখানে একটা নাইট্রোবেনজিন দিয়েছে, তাকে কনসেন্ট্রেটেড HNO3, কনসেন্ট্রেটেড H2SO4, যেটা থেকে আমরা NO2 ইলেকট্রোফাইলটা পাই, সেটা দিয়ে ট্রিট করেছে। বলো কোথায় কোনটা ঢুকবে?
বলো কেউ। হচ্ছে না? দেখো, লেফট সাইডে যে গ্রুপটা আছে উইচ, এর মাথায় লোন পেয়ার থাকে। যেহেতু লোন পেয়ার থাকে, তাহলে ব্রোমিনেশন করলে কোথায় ঢোকা উচিত? অর্থ আর প্যারা। বাট নাইট্রো বেঞ্জিনে নাইট্রো গ্রুপ ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ, তাহলে এটা মেটা ডিরেক্টিং গ্রুপ। তাহলে যখনই একে নাইট্রেশন করা হচ্ছে, ইলেকট্রোফাইলটা ঢুকবে মেটা পজিশন। এরপর যদি আরো এক্সেস দাও, তাহলে আবার NO2টা আবার এই পজিশনে ঢুকবে। ক্লিয়ার? দেখো সবার ক্লিয়ার হলো কিনা। ঠিক আছে, তাহলে একটা জিনিস একটু বলে রাখি, যে কোনো সাবস্টিটিউশন রিয়াকশনে তুমি লক্ষ্য করো একটাই সাবস্ট্রেট থাকে, একটাই রিয়াজেন্ট থাকে, তার থেকে দুটো প্রোডাক্ট তৈরি হয়। তাহলে এই ক্ষেত্রে এনট্রপি চেঞ্জটা জিরো হয়। ঠিক আছে? তাই রিয়াকশনের ক্ষেত্রে গিভস ফ্রি এনার্জিটাও জিরো হওয়ার কথা। তাই নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন অ্যাজ সাচ সেরকমভাবে খুব একটা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট না। মানে এটা কন্ডিশনাল, যখন লাগে টেম্পারেচার তখন দিতে হয়, আনলেস দিতে হয় না। ঠিক আছে? তাহলে সাবস্টিটিউশন রিয়াকশনটা আমি বোঝাতে পারলাম। নেক্সট আমি যাচ্ছি নেক্সট রিয়াকশনে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাডিশন রিয়াকশন। তো অ্যাডিশন রিয়াকশন আমি প্রথমেই বলেছিলাম, সামথিং ইজ অ্যাডেড। সামথিং ইজ অ্যাডেড মানে হতে পারে যে কোনো একটা পাই বন্ডেড সিস্টেমের সাথে তুমি একটা বি ধরো যে কোনো একটা রিয়াক্ট্যান্টের রিয়াকশন করেছো, সো ইট উইল গিভ অ্যাডিশন অ্যান্ড গট আ অ্যাডাপ্ট প্রোডাক্ট। সো এখানে কি হচ্ছে, দুটো রিয়াক্ট্যান্ট থেকে একটা প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে, তার মানে র্যান্ডামনেস সিস্টেমের কমে, তো এনট্রপিটা লেস দ্যান জিরো হয়। তো এনট্রপি লেস দ্যান জিরো মানে ইটস এ নন স্পন্টেনিয়াস প্রসেস। তো এই রিয়াকশনগুলোকে, যেগুলো অ্যাডিশন রিয়াকশন হয়, জেনারেলি দেখা যায় অ্যাজ দে আর সো কল্ড নন স্পন্টেনিয়াস প্রসেস অ্যাজ পার দ্য থার্মোডিনামিক্যাল কনসেপ্ট ইজ কনসার্ন। সো এর জন্য দেখা যায় অ্যাডিশন রিয়াকশনে জেনারেলি হিট, প্রেশার, ক্যাটালিস্ট এগুলো দিতে হয়। ঠিক আছে? তো অ্যাডিশন রিয়াকশনের রেসপেক্টে ফার্স্ট যেই রিয়াকশনটা আমরা দেখাবো, যেটা তোমরা হাইড্রোকার্বনে অনেকবার করেছো, অ্যাডিশন রিয়াকশন আমি ক্লাস 10এও একটু তোমাদের বলেছিলাম। সো দ্যাট ইজ কল্ড মার্কনিকফ রিয়াকশন। ঠিক আছে? বা অ্যাডিশন অফ HBr, অ্যাডিশন অফ HBr টু অ্যালকিন। সো একে আরেকটা রুলও বলে, এটাকে মার্কনিকফ রুলও বলে। মার্কনিকফ রুল। হ্যাঁ, মার্কিনফ আলাদা, এটা মার্কনিকফ। মার্কিনফ তো কিছু নেই, জানি না কেমিস্ট্রিতে। মার্কিনফ কি আছে স্পেলিংটা? হ্যাঁ ওইটাই তো, তুমি যা স্পেলিং প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল করছো। ওইটাই 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 ওইটাই
তুমি স্পেলিংটা তুমি প্রনাউন্সিয়েশন ভুল করছো, এটা মার্কনিকফই বলে। তো এখানে কি হয়, আমরা আমরা ক্লাস 10-এও পড়েছিলাম যে ধরো একটা আনসিমেট্রিক্যাল অ্যালকিনের সাথে যখন তুমি এইচবিআর এর অ্যাডিশন করাচ্ছ, সো সেখানে দেখা যায় যে নেগেটিভ পার্টটা অ্যাটাচড হয় যেই কার্বনে যেখানে ডাবল বন্ডেড সিস্টেমের, যেখানে হাইড্রোজেন কম, এখানে একটা হাইড্রোজেনে দুটো হাইড্রোজেন, তাহলে ব্রোমিনটা এখানে এসে অ্যাটাচড হয় আর হাইড্রোজেনটা সাইডে অ্যাটাচড হয়। এবার এইটা তো মার্কনিকফ রুল, এবার এর পিছনে একটা মেকানিজম আছে, ঠিক আছে? এই রুলটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে খাটে না। তো দ্য অরিজিনাল রিজন ইজ দ্য স্টেবিলিটি অফ কার্বোক্যাটায়ন, ঠিক আছে? দ্য মেন রিজন behind the rule is stability of carbocation। মন দিয়ে বোঝো, স্টেবিলিটি অফ কার্বোক্যাটায়ন কি ব্যাপারটা। প্রথমে কি হয়, এইচ বিআর আছে, তো এইচ বিআর, এইচ প্লাস আর বিআর মাইনাস, তো এই যে পাই বন্ডের আছে, এই পাই বন্ডটা প্রথমে ঘুরে এইচ প্লাসকে অ্যাটাক করে। তা তুমি বলতে পারো স্যার এইচটা মাঝখানে ঢুকলো বা সাইডে ঢুকলো, ধরো প্রথমে রাইট সাইডে ঢুকলো, তাহলে কার্বোক্যাটায়নটা এখানে তৈরি হবে। বা এরকমও তো হতে পারে এইচটা মাঝখানেই ঢুকলো, তাহলে কার্বোক্যাটায়নটা এখানে তৈরি হবে। এবার আমাকে তুমি বলতে পারবে এই দুটোর ক্ষেত্রে কোনটা বেশি স্টেবল, কোন কার্বোক্যাটায়নটা, এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি স্টেবল? অগ্নিমুখী ভুলে গেছিলে? ও, ঠিক আছে। তোমাদের একটা কথা বলে রাখার, তোমাদের যদি ধরো কখনো কোনো স্কুল যেদিন ছুটি থাকে বা তোমাদের ছুটি থাকলে আমারও ছুটি থাকে, জেনারেলি আমাকে একটু আগে বলে দেবে স্যার আজকের দিনটা তো ছুটি আছে, যেমন ধরো এই মানডেতে ছুটি ছিল প্রবাবলি, এই ফতেহা দেওয়াজ দেওয়ান ছিল, তো যদি তোমাদের সেই দিন পসিবল হতো তাহলে কোনো একটা সময় দুপুরবেলা একটা ক্লাস নিয়ে নেওয়া যেত, ঠিক আছে? তো তোমার যেহেতু রাত্রিবেলা অনেক সময় দেরি হয়, কারোর কারোর পরের দিনে পরীক্ষার জন্য ইয়ে থাকে, তো এর জন্য আমি তোমাদের এটা একটা অপশনাল বলে রাখবো, এটা করো। এটা তোমাদেরও সুবিধা, আমাকেও একটু আগে বলে দিলে আমিও তোমাদের ক্লাসটা নিয়ে নিতে পারি। আচ্ছা, তাহলে কি হয়, এরকম দুটো কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়। এবার এই দুটোর মধ্যে প্রথমটা বলছো বেশি স্টেবল, হ্যাঁ, কেন বেশি স্টেবল, এটা সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন আর নিচেরটা প্রাইমারি কার্বোক্যাটায়ন, ঠিক আছে? আমার অসুবিধা নেই, অগ্নিব আমি রেকর্ড করছি, আগেরগুলো দেখে নিতে পারবো। তো এই সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন যেহেতু প্রাইমারি থেকে বেশি স্টেবল, তাহলে এইটাই তৈরি হবে এবং পরের স্টেপে এই ব্রোমাইডটা এসে এখানে অ্যাটাক করবে আর এই প্রোডাক্টটা ফাইনালি তৈরি হবে, কোনো অসুবিধা নেই। তার মানে কি, এই রিয়াকশনটার পিছনে ওই কম হাইড্রোজেন বেশি হাইড্রোজেনটা ফান্ডা না, আসল ফান্ডাটা হচ্ছে এই স্টেবিলিটি অফ কার্বোক্যাটায়ন, ঠিক আছে? এবার তাহলে স্যার মার্কোনিকফ রুল কি খাটবে না সব জায়গায়? বলছে হ্যাঁ খাটবে, কিন্তু তোমাকে এইটাও মাথায় রাখতে হবে যেখানে স্টেবিলিটি অফ কার্বোক্যাটায়ন কথাটা বলা হয়েছে তাহলে ওইটাকেই বেশি ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। বলছে কি করে বুঝবো? তো এক বছর যেই মেনে এরকম একটা কোয়েশ্চেন এসছে, ম্যাক্সিমাম লোকই ভুল করেছে। কি ছিল কোশ্চেনটা? কোশ্চেনটা ছিল এরকম একটা অ্যালকিন দিয়েছে, তাকে এইচবিআর দিয়ে রিয়াকশন করাতে বলেছে। তো ম্যাক্সিমাম লোক কি করেছিল, মার্কোনিকফ অ্যাপ্লাই করেছিল, এই বিআর মাইনাসটাকে এখানে ঢুকিয়েছিল আর এইচটাকে এখানে ঢুকিয়েছিল। তো ম্যাক্সিমাম লোক এইটা অপশানও একটা ছিল, এইটা প্রোডাক্ট করে চলে এসেছে। বাট এটা রং অ্যান্সার। বুঝলে কেন? বলছে এখানে যেহেতু তুমি ডিরেক্ট শুধু মার্কোনিকফ অ্যাপ্লাই করলে হবে না, তুমি কার্বোক্যাটায়নের কথাটা ভাবলেই না। কেন ভাবলাম না? ধরো প্রথমে এইচ প্লাসটা এখানে অ্যাডিশন হলো, রিয়াকশন অনুযায়ী এইচ প্লাস অ্যাডিশন, আমি আমার মেকানিজমটা দেখাচ্ছি কেন এটা অ্যান্সার হবে না। তো এইচ প্লাস যখনই অ্যাডিশন হবে তাহলে এইখানটা কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হবে, এটা সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন, তোমার মনে হতে পারে সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন তো বেশি স্টেবল, তাহলে এখানে ব্রোমিনটা কেন জুড়বে না? বলছেন না। তো ইন্টারমিডিয়েট একটা কনসেপ্ট আছে, মন দিয়ে মাথায় ঢুকিয়ে নাও আজকের ক্লাসটা। তো ইন্টারমিডিয়েটের কনসেপ্ট হচ্ছে ইফ দ্যাট ইন্টারমিডিয়েট ক্যান রিঅ্যারেঞ্জ টু গেট more stabilized carbocation, then it will do that rearrangement.
ও যে কার্বোক্যাটায়নে আছে ওটা যদি মোস্ট স্টেবল কার্বোক্যাটায়ন না হয়, তাহলে ও ওর থেকে যদি আরো বেটার স্টেবল কার্বোক্যাটায়নে থ্রু রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট যেতে পারে, তাহলে ও যাবে। তাহলে এখানে কিভাবে যাবে, এখানে এই যে পাশের মিথাইল গ্রুপটা আছে, এই মিথাইল গ্রুপটা 1 to মিথাইল শিফট করবে। তার ফলে কি হবে, তার মানে 1 to মিথাইল শিফট হবে। তাহলে এটা যখনই শিফট করলো, তাহলে এইখানটায় কার্বোক্যাটায়নটা জেনারেট করে গেল, আর মিথাইলটা এখানে চলে আসলো। ঠিক আছে, এবার তুমি লক্ষ্য করো আগেরটা এটা সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন ছিল, কিন্তু এটা এখন টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়ে গেছে। তো এবার নেক্সট স্টেপে এই বিআর মাইনাসটা ইট ক্যান অ্যাটাক হেয়ার, কারণ এটা তো টারশিয়ারি তো মোস্ট স্টেবল কার্বোক্যাটায়ন। তাহলে এই প্রোডাক্টটা ফাইনালি তৈরি হবে এইখানে। তো কোনো স্টুডেন্টই বুঝতে পারেনি যে এই ব্রোমিনটা কোনো রকমভাবে এই কার্বনের সাথে অ্যাটাচ হতে পারে। তো এইটাও একটা অপশানে ছিল, তো এটা কিউ অ্যান্সার ঠিক মতো কারেক্ট দেয়, মানে মোস্ট অফ দ্য কেস। এটা 2016 বা 20 কোশ্চেন। সবাই বুঝতে পারলে লজিকটা? এটাকে বলে শিফট। তো তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে কার্বোক্যাটায়ন তুমি তৈরি করছো, যদি কোনো রকমভাবে শিফটিং করে ওর থেকে মোর স্টেবিলাইজড কার্বোক্যাটায়ন তৈরি করা যায়, তা তোমাকে সেটা করতে হবে। বোঝাতে পারলাম? অগ্নিব, অঞ্জিত, অংশুমান, শ্রীশঙ্ক, কোনো একটা ডাউট হলে বল। ঠিক আছে, যদি কিছু না হয় আমি তাহলে পরে আরেকটা দেখাবো, আরেকটা এরকম এক্সেপশনাল কেস দেখাবো। দেখাই? আচ্ছা, সেকেন্ড কেস। এইগুলো মার্কোনিকভ মানে না, তাই এইগুলো দেখানো হচ্ছে বেশি। ধরো এরকম একটা অ্যালকিন দিয়েছে, তাকে এইচবিআর অ্যাডিশন করতে বলেছে। তা তোমার কি মনে হতে পারে, স্যার এইচ প্লাসটা এখানে অ্যাটাক করবে? সেটা তুমি শিখে গেছো। এখানে দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা এটা কেন ইম্পর্টেন্ট আমি এবার বোঝার চেষ্টা করছি। দেখো লক্ষ্য করো, এখানে একটা হাইড্রোজেন আছে, এটা এখন সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন। তা তোমার মনে হতেই পারে স্যার এই হাইড্রোজেনটা তো এখানে শিফট করতে পারে, শিফট করে এই রকম একটা কার্বোক্যাটায়ন তৈরি করলো, টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন। স্যার টারশিয়ারি হয়ে গেছে। তা আপনি বললেন টারশিয়ারি হলে সবচেয়ে স্টেবল, তাহলে এটা হতেই পারে, কিন্তু এটা এইটা হবে না। বলছে কেন হবে না? বলছি তোমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে মোস্ট স্টেবল বলেছি। এইখানে এইটাও তো হতে পারতো যে এই যে বন্ডটা আছে, এই বন্ডে যে দুটো ইলেকট্রন, এই ক্ষেত্রে একটা রিং এক্সপানশন করবে। তো এগুলো একটু আইআইডি বেসড। রিং এক্সপানশন করা মানে কি, এটা 5 মেম্বার রিং ছিল, এটা এখন 6 মেম্বার রিং হয়ে যাবে। আর যেহেতু এই কার্বনটা থেকে ইলেকট্রনটা বেরিয়ে গেল, তাহলে এখানে একটা পজিটিভ চার্জ হবে। মানে এটাকে আমি একটু কায়দা করে এরকমও লিখতে পারি। এবার এইখানটা তো এখন সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন হলো, স্যার কি লাভ হলো এইসব করে? এবার দেখো এখানে তো আবার সেই হাইড্রোজেন আছে, এবার এই হাইড্রোজেনটা তো 1 to হাইড্রাইড শিফট করতে পারে। তো ভায়াট ইস 1 to হাইড্রাইড শিফট, তাহলে আবার এখানেই কার্বোক্যাটায়নটা চলে আসবে, এখান থেকে যেহেতু হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে গেল। তো ফাইনালি বিআর মাইনাসটা এসে এখানে অ্যাটাক করবে। সো দ্য প্রোডাক্ট উইল বি দিস, একটা রিং এক্সপান্ডেড প্রোডাক্ট। ঠান্ডা মাথায় দেখো, কোনো জায়গায় কোনো ডাউট হলে বলো।
কোনো ডাউট হলে আমাকে বলো। সো দিস প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ রিং এক্সপানশন। এবার তুমি বলবে স্যার আগেরটা তাহলে কেন হলো না? তার কারণ 5 মেম্বার কার্বোক্যাটায়নের থেকে 6 মেম্বার কার্বোক্যাটায়ন ইজ মোর স্টেবিলাইজড, তাই সেই পাথটাকেই ফলো করেছে। ক্লিয়ার? তাহলে এই আমাদের মোটামুটি কার্বোক্যাটায়নটা বোঝা গেল। এবার আমি তাহলে অ্যাডিশনের পরেরটায় যাব। ঠিক আছে? অয়নজিৎ, অগ্নিব বলো, কোনো অসুবিধা থাকলে বলো। শীর্ষাঙ্ক, অংশুক, ঠিক আছে? চলো তাহলে নেক্সট পার্টটাতে যাচ্ছি, সেট ইজ কল্ড এলিমিনেশন রিয়াকশন। এলিমিনেশন রিয়াকশন। তো হোয়াট ইজ এলিমিনেশন রিয়াকশন? তো এলিমিনেশন রিয়াকশনে জেনারেলি কি হয়? এলিমিনেশন রিয়াকশনে কোনো একটা গ্রুপ বেরিয়ে চলে যায়। মানে সাপোজ ধরো এখানে একটা এইচ আছে, এখানে একটা এক্স আছে, এখান থেকে এই গ্রুপগুলো বেরিয়ে চলে যায়। বেরিয়ে গেলে কি হবে? এখানে একটা অ্যালকিন তৈরি হবে, একটা বেস দিয়ে ট্রিট করা হয় জেনারেলি, আর সঙ্গে এখানটা একটা পিএইচ আর একটা এক্স মাইনাস তৈরি হয়। তার মানে এই রিয়াকশনটা লক্ষ্য করো, এই রিয়াকশনটায় দুটো রিয়াক্ট্যান্ট থেকে তিনটে প্রোডাক্ট পাওয়া যাচ্ছে। তাহলে এই রিয়াকশনের র্যান্ডামনেস বাড়ে, তাহলে এন্ট্রপিটা গ্রেটার দ্যান জিরো আর ডেল জিটা লেস দ্যান জিরো। তার মানে এই রিয়াকশনটা স্পন্টেনিয়াস রিয়াকশন। তার মানে এলিমিনেশন রিয়াকশন করার জন্য খুব একটা খাটনি করতে হয় না, মানে খুব একটা যে খুব হাই হিট দিতে হয়, খুব টেম্পারেচার বেশি দিতে হয়, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তাহলে এই রিয়াকশনটা কিভাবে হয়? রিয়াকশনটা তিনটে মেথডে, দুটো মেথডে, তিনটে মেথডে মেনলি হয়। একটা E1, একটা E2, একটা E1 সিপি। তো E1টা প্রথমে আমি একটু বোঝাই, প্রথমে E1টা কিভাবে হয় আর তার এক্সেপশনটাও বলবো। তো E1টা হচ্ছে কি বললাম? এলিমিনেশন ইউনিমলিকিউলার রিয়াকশন। তো এখানে কি হয়? এই রিয়াকশনটা ফার্স্ট এক্সাম্পল হচ্ছে ডিহাইড্রেশন অফ অ্যালকোহল। ডিহাইড্রেশন অফ অ্যালকোহল। তো এখানে কি হয়? ধরো এটা আমি অ্যালকোহল নিচ্ছি, মন দিয়ে বুঝবো, এখানে একটা এইচ আছে, এখানে একটা ওইচ আছে। তো এগুলো তুমি এইচ ধরতেই পারো, মানে ইথানল ধরলে CH3CH2OH, তো এরকম আছে। তো এটাকে কি দিয়ে ট্রিট করতে হয়? ডিহাইড্রেশনে কনসেন্ট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড at about 170°C। এবার রিয়াকশনের মেকানিজমটা দেখো, মেনলি কি হয়? মেনলি রিয়াকশনটাতে এই জলটা বেরিয়ে যায়। তুমি যদি ক্লাস 10-এর কনসেপ্ট লাগাও, স্যার এই জলটা বেরিয়ে যাচ্ছে আর এখানে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু রিয়াকশনের মেকানিজমটা কি? মেকানিজমটা বুঝতে হবে। মেকানিজমটা হচ্ছে এই যে H2SO4 যে এইচ প্লাসটা প্রথমে এই OH থেকে এইচ প্লাসটাকে অ্যাটাক করে। তো অ্যাটাক করলে কি হয়? এখানে একটা OH2 প্লাস তৈরি হয়। ঠিক আছে, পরের স্টেপে কি হয়? H2SO4 যে HSO4 মাইনাসটা, সেটা গিয়ে এইচ প্লাসকে অ্যাটাক করে, এইটা পুশ ব্যাক করে আর এই জলটা বেরিয়ে যায়। তো তার ফলে কি হয়? এই ওপরের দেখো প্রোডাক্টটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য বেসিক মেকানিজম অফ দ্য ডিহাইড্রেশন অফ অ্যালকোহল। একটু দেখো, আমি একটু জল খেয়ে আসি।
ওকে। ওকে, এবার তাহলে আমি এর একটা ক্রুশিয়াল কেসটা একটু বলা যায়, এটা এক্সেপশনাল কেস। তো ধরো তোমাকে এরকম একটা অ্যালকোহল দিয়েছে, দেখো এখানেও কিন্তু একটা কার্বোক্যাটায়নের ব্যাপার আছে, মানে কেন কার্বোক্যাটায়ন, কারণ এইটা বেরিয়ে যাওয়ার পর এখানে কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়, তারপরে এইচটা এখানে গিয়ে ডাবল বন্ডটা তৈরি হয়। তো ধরো আমি একটা অ্যালকোহল কি নেবো, তো এরকম একটা অ্যালকোহল নাম আছে, সেকেন্ডারি অ্যালকোহল আছে। তো একে যখনই তুমি এইচ টু সি ফোর দিয়ে ট্রিট করবে কি হবে, তোমার মনে হতে পারে স্যার এখান দিয়ে একটা ওইচ আর এখানে তো একটা এইচ থাকবে, তো এখান থেকে ডাবল বন্ডটা বেরোবে। তোমার মনে হতে পারে দেখো এই দুটো প্রোডাক্ট হতে পারে, যে এরকম একটা প্রোডাক্ট হতে পারে, তাই তো, এখান থেকে ওইচ, পাশের থেকে একটা এইচ বেরোচ্ছে। কিন্তু এখানেও একটু অন্যরকম রিয়াকশনটা হবে, তাহলে কি হবে, তো এই মেকানিজমটা দেখা যাক। বলছে মিডিয়ামে যে এইচ প্লাসটা আছে সেই এইচ প্লাসটাকে লোন পেয়ারটা গিয়ে অ্যাটাক করবে, যখনই অ্যাটাক করবে এখানে একটা ওইচ টু প্লাস তৈরি হবে, আর ওয়াটারটা বেরিয়ে যাবে। তো বেরিয়ে গেলে এইখানটা একটা কার্বোক্যাটায়ন জেনারেট হবে, মন দিয়ে বুঝো। এবার এই কার্বোক্যাটায়নটা সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন, তো একে কি করে টার্সিয়ারি করা যায় সেটা চেষ্টা করবে, কি করে চেষ্টা করবে, ওইখানে রিং এক্সপানশন করার চেষ্টা করবে, এখান থেকে একটা রিং এক্সপানশন করবে, মানে এখান থেকে এই বনটাকে এখানে শিফট করবে। তো রিং এক্সপানশন করলে কি হবে, এটা এরকম টাইপের দেখতে হয়ে যাবে। যখনই চলে গেল তাহলে এইখানটা একটা কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হলো, আমি উপরে লিখলাম যেহেতু একই ইকুইভ্যালেন্ট, তার মানে এটা দেখতে বেসিক্যালি এখন এরকম হবে। এবার এখানে যে এইচটা থাকবে এইচটা এখানে আবার শিফট করবে, এবার লক্ষ্য করো এটা এখন টার্সিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন হয়ে গেছে। এবার যে হাইড্রোজেনটা এখানে আছে সেই হাইড্রোজেনটা কে এইচএসও4 মাইনাস গিয়ে খাবে, and this bond will give the pi bond, তার মানে এর প্রোডাক্টটা এইটা হবে। এবার তুমি বলতে পারতে স্যার এইচএসও4 মাইনাসটা তো এইখান থেকেও খেতে পারতো, বলে হ্যাঁ হতেই পারতো, কারণ স্টেবিলিটি ও কার্বোক্যাটায়নে দুটো অপশনই থাকতে পারে, তাহলে এইখান থেকে খেলে কি হতো, ডবল বন্ডটা কোথায় হতো, এইখানটায় হতো। এবার তুমি লক্ষ্য করো এই দুটো যে অ্যালকিন তৈরি হলো কোনটা বেশি স্টেবল, লক্ষ্য করো এইটার রেসপেক্টে দুটো দুটো চারটে আর তিনটে সাতটা আলফা হাইড্রোজেন, বাট এর জাস্ট চারটে আলফা হাইড্রোজেন, তাই এইটাই মেজর প্রোডাক্ট হবে, যেহেতু মোর সাবস্টিটিউটেড অ্যালকিন এইটাই। দেখো ক্লিয়ার হলো,
ঠিক আছে সবার? শীর্ষাঙ্ক বোঝা গেল? ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ডিহাইড্রো হ্যালোজিনেশন বা এলিমিনেশন বাই মলিকুলার রিয়াকশন, E2 রিয়াকশন। এটার মেইন এক্সাম্পল হয় হচ্ছে ডিহাইড্রো হ্যালোজিনেশন রিয়াকশন। তাহলে এই রিয়াকশনটা কি হয় দেখো, নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে ডিহাইড্রো হ্যালোজিনেশন মানে একটা হাইড্রোজেন বেরোবে আর সঙ্গে একটা হ্যালোজেনও বেরোবে। ঠিক আছে? মানে এইটার আন্ডারে তিনখানা পার্ট হয়, একটা আলফা, বিটা এলিমিনেশন, গামা এলিমিনেশন। আমরা প্রথমে বিটাটাকে কনসিডার করছি, বিটা এলিমিনেশন, কারণ বিটাটা দিয়েই কোশ্চেন আসে। তো এই বিটা এলিমিনেশন কি হয়, ধর একটা এইচ থাকে, এখানে একটা বিআর আছে, তাকে অ্যালকোহলিক কেউইচ দিয়ে ট্রিট করতে হবে, অ্যালকোহলিক কেউইচ। তো অ্যালকোহলিক কেউইচ কি করে, অ্যালকোহল আর কেউইচ রিয়াকশন করে একটা বেস তৈরি করে, দ্যাট ইজ কল্ড পটাশিয়াম অ্যালকক্সাইড, আরও মাইনাস কেউইচ। তো আরও মাইনাস যেহেতু মোর বেসিক অ্যান্ড ইটস নিউক্লিওফিলিসিটি ইজ লো, তার ফলে কি হয়, এই আরও মাইনাসটা গিয়ে এখান থেকে এই বিটা কার্বন, এটা তো আলফা কার্বন আর এটা বিটা কার্বন, বিটা হাইড্রোজেনটা যেহেতু অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন, সেই হাইড্রোজেনটা গিয়ে খায়। এটা খেলে কি হবে, প্রথমে এই হাইড্রোজেনটা খেলে এই বন্ডটা এখানে পুশব্যাক করবে, তাহলে এখানটা কি হলো, এখানে একটা নেগেটিভ চার্জ তৈরি। পরের স্টেপে এটা পুশব্যাক করে এখানে, আর এই ব্রোমিনটা বেরিয়ে যায়, তার ফলে কি হয়, এখানে একটা অ্যালকিন তৈরি। বুঝতে পারলাম? এবার এখানেও যে অ্যালকিনটা তৈরি হবে, এটা মোট সাবস্টিটিউটেড অ্যালকিনের রেসপেক্টেই তৈরি হওয়া উচিত। বাট এখানে একটা কন্ডিশন আছে, কি কন্ডিশন আছে, বলছে ইন বিটা এলিমিনেশন দ্য alkene which is formed as product depends on the nature of the base also, যে বেসটা দিচ্ছ তার উপরেও ডিপেন্ড করে। বলে কি করে স্যার, ধরো আমি একটা মন দিয়ে বোঝাই, মন দিয়ে শুনবে, ধরো আমি একটা 2 ব্রোমো বিউটেন নিলাম, আর এইটাকে আমি দুটো রিয়েজেন্ট দিয়ে আলাদা আলাদা রিয়াক্ট করালাম। এটা হচ্ছে ইথানোলিক কেউইচ, আর এটা হচ্ছে পটাশিয়াম টার্সিয়ারি বিউটক্সাইড। আর উপরেরটা হচ্ছে CH3CH2O মাইনাস K প্লাস। তো বলছি এই দুটো কেসে প্রোডাক্ট কিন্তু ডিফারেন্ট হবে। বলছে ইন ফার্স্ট কেস দ্য প্রোডাক্ট উইল বি দিস অ্যালকিন উইল ফর্ম অ্যাজ প্রোডাক্ট। ঠিক আছে? বাট in the second case the product will be this. তো স্যার কেন এরকম হলো, এর ক্ষেত্রে একরকম এর ক্ষেত্রে একরকম কেন? বলছে it depends upon the size of the base, as here the base is bulky in nature, so it will attack
দ্য অ্যাডজাসেন্ট হাইড্রোজেন, মানে এইটা গিয়ে এই হাইড্রোজেনটাকে অ্যাটাক করে, এইখানটা অ্যাটাক করতে পারে না। বাট এইটা যেহেতু একটু স্মল সাইজ আর হাইলি বেসিক, তো দ্যাট উইল অ্যাটাক হেয়ার, তো সেই বন্ডটা পুশব্যাক করে। বাট এখানে এই বন্ডটা পুশব্যাক করে, এখান থেকে ব্রোমিনটা বেরোয়। So it will attack the adjacent hydrogen, and that is why this less substituted alkene will be the major product. But here more substituted alkene as well as get the major product. আরো কোনো জায়গায় ডাউট থাকলে বলো। ঠিক আছে, এবং this two reaction is also known as, this product is also known as Said-Jeb product, Said-Jeb's product। এগুলো পরে আরো ডিটেলসে জানবে আস্তে আস্তে। and this product is known as Hofmann product। নাও দ্য রেস টু পার্ট, এটা তো বিটা এলিমিনেশন করলাম, এবার হচ্ছে আলফা এলিমিনেশন অ্যান্ড গামা এলিমিনেশন। এই দুটো খুব রেয়ার কন্ডিশনে দেখা যায়। তো হোয়াট ইজ আলফা এলিমিনেশন? আলফা এলিমিনেশন অলসো নোন অ্যাজ 1-1 elimination। 1-1 elimination means the hydrogen and halide will release from the same hydrogen, same carbon. Suppose a chloroform, a chloroform is treated with alcoholic KOH. It is found in two reaction, mainly Reimer-Tiemann plus 12 এ গিয়ে পড়বে, and carbylamine। এই দুটো রিয়াকশনে এই রিয়েজেন্টটা কাজ করে। তো কি হয়, দিস বেস will attack this hydrogen, then this chlorine also released, and here the intermediate is formed, is known as carbene, and carbene is formed by a alpha elimination or 1-1 elimination। And then the last type, that is called gamma elimination। So in gamma elimination, that is also known as 1-3 elimination, here the alkyl halide is a different one, where the beta carbon has no hydrogen, but the gamma carbon contains hydrogen। So where when it is treated with alcoholic KOH, the OH minus will attack this gamma carbon, and it will, the negative charge, attack this CH2 and form our cyclic ring। It is known as gamma elimination or 1-3 elimination। এটা খুব রেয়ার কেসে এই দুটো দেখা যায়, এই জন্য এগুলো নিয়ে খুব একটা ডিসকাস হয় না, কিন্তু আসে। ঠিক আছে।
Last type, as per the 11 reaction mechanism is concerned, that is called E1CB. E1CB তে কি হয়, এর নাম হচ্ছে এলিমিনেশন ইউনিমলিকুলার কনজুগেট বেস। তো এর একটা এক্সাম্পল আমি দেখাই, এটা অনেক এক্সাম্পল আছে, যেমন অ্যালডল কনডেনসেশন ইজ এ E1CB reaction. Suppose an alkyl halide, suppose this type of alkyl halide is treated with alcoholic KOH. So this OH minus will attack this beta hydrogen and it will get back and bromine will be formed. A double bond will be formed. ঠিক আছে? So it's a normal case of elimination. So if you take an electron withdrawing group here, if an electron withdrawing group is attached with the ring, then the E1CB reacts faster, because suppose এখানে একটা NO2 গ্রুপ তুমি অ্যাড করে দিলে, তখন কি হবে, এইখানটা যে কার্বন অ্যানায়নটা তৈরি হবে, যেটাকে আমরা কনজুগেট বেস বলছি, তার স্টেবিলিটি বেড়ে যাবে, and this product will form. So it is known as E1CB reaction. তাহলে আমরা কি কি রিয়াকশন মেকানিজমে দেখলাম, আমরা যদি প্রথম থেকে আরেকবার ওভারঅল করি, লাস্ট টাইম কতটুকু করতে দিচ্ছি। বেসিক্যালি রিয়াকশন মেকানিজম তিনটে টাইপ: সাবস্টিটিউশন, অ্যাডিশন, এলিমিনেশন। সাবস্টিটিউশনে এটা sp3 কার্বনেই নিউক্লিওফাইলে সাবস্টিটিউট হয়, SN1 SN2 হয়, এটা SNI-ও হয়, SNAR-ও হয়। SNAR-টা আমরা পরে শিখবো, SNI-টাও পরে শিখবো। SN1টা টারশিয়ারিতে ভালো হয়, SN2টা প্রাইমারিতে ভালো হয়। SN1 এ রেসিমিক মিক্সচার হয়, SN2-তে ইনভার্টেড প্রোডাক্ট তৈরি। ইলেকট্রোফিলিক সাবস্টিটিউশন ডিপেন্ডস আপন দ্য গ্রুপ, যেখানে ইলেকট্রোফাইল এই পাঁচটার মধ্যে যে কোনো একটা রিএজেন্ট দিলে সেটা তৈরি হয়, অর্থোপ্যারাতে বা মেটাতে। অ্যাডিশন রিয়াকশন মার্কনিকভ রুল হয়, কিন্তু এর পিছনে থাকে বেসিক স্টেবিলিটি অফ কার্বোক্যাটায়ন, তার কিছু এক্সেপশনাল কেসও আমি দেখিয়েছি। আর এলিমিনেশনে হয় হচ্ছে ডিহাইড্রেশন এলিমিনেশন, এখানেও স্টেবিলিটি অফ কার্বোক্যাটায়নটা ম্যাটার করে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশনেও আমাদের সাইজ অফ দ্য বেস ম্যাটার করে। ঠিক আছে? তাহলে এই ছিল আমাদের রিয়াকশন। এবার তোমাদের যদি আমি এরকম কতগুলো রিয়াকশন দিই, সাপোজ ধরো সহজ সহজ রিয়াকশন, ধরো CH3 CH2Br, তাকে অ্যাকুয়াস NaOH দিয়ে ট্রিট করা হয়, আর একে অ্যালকোহলিক KOH দিয়ে ট্রিট করা হয়। যদি অ্যাকুয়াস NaOH দিয়ে ট্রিট করা হয়, তাহলে এটা কি সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন হবে? অ্যাকুয়াস আছে যেহেতু, তাহলে OH মাইনাস গিয়ে এখানে অ্যাটাক করবে, ব্রোমিনটা বেরোবে, তাহলে এখানে CH3 CH2OH। বাট যখন এটা অ্যালকোহলিক KOH দিয়ে অ্যাটাক করে রিয়াকশন করানো হবে, তখন কিন্তু অ্যালকিন তৈরি হবে, বা একটা ডাইইথাইল ইথার তৈরি হবে। ঠিক আছে? এটা এক নম্বর। 3 নম্বর কেস হচ্ছে, যদি ধরো তোমাকে একটা টারশিয়ারি বিউটাইল ব্রোমাইড দিলাম, তাকে তুমি অ্যালকোহলিক KOH দিয়ে ট্রিট করছো। এবার তুমি বলতে পারো, স্যার এখানে SN1 SN2 কেন হচ্ছে না?
বিকজ এই অ্যালকোহলিক কিউইজে যে জিনিসটা তৈরি হয় C2H5O মাইনাস K প্লাস, though it is আর নিউক্লিওফাইল হলেও ইন টারশিয়ারি ব্রোমাইড স্ট্রং নিউক্লিওফাইল বিহেভস অ্যাজ বেস। এখানে কিন্তু স্ট্রং নিউক্লিওফাইল যেহেতু দেওয়া হয়েছে, টারশিয়ারিতে তো আর SN2 রিয়াকশন হতে পারে না, তাই এর ক্ষেত্রে সবসময় এলিমিনেশন প্রোডাক্ট তৈরি হয়। কিন্তু তুমি যদি এখানে একটা উইক নিউক্লিওফাইল দিতে, জল দিতে, তাহলে কিন্তু এটা সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন হতো। ঠিক আছে, লাস্ট একটা কোশ্চেন বলে আমি ছেড়ে দেবো, সেটা হচ্ছে যেহেতু ম্যাথস থেকে আমি জয়েন করে নিই, সেটা হচ্ছে ধরো তোমাকে এরকম একটা দেওয়া হলো CH3 CH এখানে CH3 আছে আর এখানে একটা Br আছে, একে একটা ডাইলিউট NaOH দিয়ে ট্রিট করা হচ্ছে, আর একটা দিয়েছে CH2 ডাবল বন্ড CH, এখানে একটা CH2Br, একেও ডাইলিউট NaOH দিয়ে ট্রিট করা হচ্ছে, মানে ভেরি ডাইলিউট জলের প্রেজেন্স। তো আমাকে বলেছে এই দুটো রিয়াকশনে হুইচ ওয়ান ইজ মোর রিয়াক্টিভ, হুইচ ওয়ান ইজ মোর রিয়াক্টিভ। কি মনে হয় কোনটা বেশি রিয়াক্টিভ?